जय जगन्नाथ पिला माने साहित्यायन चैनल को समस्त स्वागत। आ गोटे क्लास रस रौद्र रस पर्यंत आम पढ़ी आज पढ़ा वीर रस। आलंकारिक विश्वनाथ कविराज मतरे उत्तम स्वभावर व्यक्ति वीर रसर होची नायक। माने जो घटनार श्रवण और दर्शन द्वारा हृदय रे वीरत्व भाव सृष्टि हुए, विरोचित उत्साह सृष्टि हुए, ताहाकू वीर रस कह जाए। यार स्थायी भाव कौन माने क्यों यही वीर रस सृष्टि है आम जापर मनरे उत्साह। आलम्बन विभाव कोटा ना जहाँ को भय करा जाए, ए जहाँ को भूल कहली जहाँ को जय करा जाए। आ उद्दीपन विभाव है नायक अथवा जी माने जय करिवार व्यक्ति शत्रुर पराक्रम यही सबू हूँ उद्दीपन विभाव। अनुभव विभाव है रोमांच उद्बोधन। आ संचारी भाव है आवेग धैर्य गर्व असूयामति आ धृति। पिला माने ये जो मु कहूँ स्थायी भाव उद्दीपन विभाव अनुभव संचारी भाव पूर्वर यहाँ आलोचना करी विशेष भाव वर्णना करूनी। तुम मानू किंतु यही चारोटी जिनस जाना दरकार। स्थायी भाव कौन ना जितेबाला गोटे मन भीतर उत्साह सृष्टि हम सेटा है स्थायी भाव। माने वीर भावर उत्साहटा ता सहित जोड़ी होगी वीर रसर। आलम्बन विभाव है जहाँ को जय करा जाए। आ उद्दीपन विभाव होची नायक माने प्रतिनायक अर्थात जी हूँ जहाँ को विजय करा जहाँ पर विजय आसब। माने धर दुई जन के भितर हूँ नायक जी से ता भीतर विरोचित भाव अच्छी किंतु नायक जहाँ सहित लड़ब बा जहाँ को जय करने को चाहे से हूँ उद्दीपन विभाव माने शत्रु। आ अनुभव है रोमांच और उद्बोधन। संचारी भाव है माने मन भीतर जो भाव सृष्टि हम से आवेग धैर्य गर्व असूयामति धूर्ति ये सब। तेणु पिला माने यही जो रसर जो अवस्था गुड़ाक तुमको सब निहाती जाना पड़ो। मध्ययुग ओडिया रीति काव्य वीर रसर बहुल व्यवहार करा जायछि। कारण असुर मान सहित नायकर विभिन्न स्थान में युद्ध होता घटना रही। कृष्ण काव्य आम देखीचे जो असुर मान कृष्ण को बद्ध करा पड़ी बारंबार से वीरत्व प्रकाश पाई। सेमती भक्तचरण दास जो मथुरा मंगल काव्य से वीर रसर यथार्थ स्वरूप उद्घाटित होती। कारण विभिन्न प्रकार जो युद्ध होती से युद्ध कृष्णकर असुर मान सहित युद्ध होती से युद्ध केमती वीरत्व प्रकाश पाई से सब देखा मिली। तेणु युद्धर विभिन्न प्रकार क्रिया जमी भिड़ा भिड़ी मुंड पोड़ापोड़ी हिया को हिया प्रहार जानुपाद छंदा छंदी यही शब्द गुड़िकर वर्णना देखा मिली मथुरा मंगल काव्य। आउ महाजात्रा यही कि से आर्यभूमि ए भूमिर सुत तुम्भेटी से कि आर्य नाम दायाद जगते बिना युद्धे न देवार सूच्यग्र मेदिनी पण जो आर्यंकर तांकरी शोणित बहुची कि आहे जोते तुम्भ धमनी रे। युड़िक हूँ वीर रसर गोटे गोटे उदाहरण। तापर से भयानक रस आलंकारिक विश्वनाथ कविराज जो साहित्य दर्पण अच्छी से भयानक रसर स्थायी भाव हूँ भय। कारण जदि कौन व्यक्ति को बा वस्तु को दर्शन करने फल मनरे भय जात हुए आउ से कौन हुए ना विभव आदि मिसिकी जो रस सृष्टि हुए ताकू भयानक रस कह जाए। तेज यार आलम्बन विभाग कौन ना श्मशान भूत प्रेत सर्प ये सब हूँ आलम्बन विभाग। आ उद्दीपन विभाग है शत्रुर भयानक कार्य भय सूचक ध्वनि अनुभव व्यभिचारी भाव ये जो भय सूचक ध्वनि एटा है उद्दीपन विभाग। अनुभव है स्वेद माने भयटा आसला फल आम हृदय कौन सृष्टि हुए झाड़ बाहर शरीर रोमांचित हुए गदगद हो जाए स्वर आ किसी करने माने शक्ति रहे ना शून्य हो जाए सेटा है अनुभव। आ व्यभिचारी भाव कौन ना शंका ग्लानि मृत्यु
ଆବେଗ, ଅପସ୍ମାର, ଯୁଗୁପ୍ସା ଏସବୁ ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟରେ ଭୟାନକ ରସର ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ପରାକ୍ରମ କେମିତି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅସୁରଗଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେଥିରୁ ଭୟାନକ ରସର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ସେମିତି ବେଣୀ ସଂହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୟାନକ ରସର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ବିଭତ୍ସ ରସ, ଯାହା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ହେଲା ବିଭତ୍ସ ରସ। ତାହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଲା ଘୃଣା ବା ଯୁଗୁପ୍ସା। ଧର ଯେମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମାଂସ, ରକ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଭୂମି ପତନ ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଖ ବିକୃତି, ନାସିକା କୁଞ୍ଚନ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ହେଲା। ମୋହ, ଅପସ୍ମାର, ବ୍ୟାଧି, ଆବେଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଭତ୍ସ ରସର ଉପାଦାନ ସବୁ। କେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବିଭତ୍ସ ରସ ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ବିଭତ୍ସ ରସର ଉଦାହରଣ ରୀତିକାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଏ ବିଭତ୍ସ ରସର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଦେଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ ରସର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଶ୍ୱାନ ଶାର୍ଗୁଣା ଏମାନେ କେମିତି ଶବ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ତା'ର ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି କେଉଁଠି? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ ରସ। ଧର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଲି ଯେ, ପିଇଲେ ରୁଧିର ପଣା, ପରୀରେ ପ୍ରେତ ଅଗଣା, ମୁଣ୍ଡା ପରି ମୁଣ୍ଡ ଚୋବାଇଲେ ଯେ, ପାଇଲେ ଯେ ଭୁଜ ପାଦୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଉପହାର ସ୍ୱାଦୁ, ନଖ କଣ୍ଟକ ବାହାର କଲେ ଯେ, ଘୃତ ପରି ପିତ୍ତ ଲିହି ନୃତ୍ୟ କଲେ ଗୀତ ଗାଇ, ହୃଦ ମେଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସୁସ୍ୱାଦୁ, ମାତିଲେ ଜରତମାନେ ପିଞ୍ଚା ମାଂସ ସରମୁନେ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଲେ ବୀର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା ମାଂସ, ରକ୍ତ, ମେଦ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଲା ମାଂସମାନଙ୍କର ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା। ଅନୁଭବ ହେଲା ମୁଖ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ମୁଖ ବୁଲେଇବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ହେଲା ତ୍ରାସ, ବିଷାଦ, ଆବେଗ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଭତ୍ସ ରସର ଉଦାହରଣ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଲା ବିସ୍ମୟ, ଆଉ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଲା ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଲା ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟାଜାଲ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବା ମାୟା। ଆଉ ଅନୁଭବ ହେଲା ସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ୱେଦ, ବିସ୍ମୟ। ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ହେଲା ଆବେଗ, ଶଙ୍କା, ଚିନ୍ତା, ବିତର୍କ, ହସ, ଚପଳତା, ଅଶ୍ରୁକ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନା ରହିଛି, ରୀତିକାବ୍ୟର ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆର ପଞ୍ଚସଖାର ଶଙ୍କାଙ୍କ ରଚନାର ଅଲୌକିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା, ରୀତିକାବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ନାୟିକାକୁ ଜୀବନ ଦାନ ମିଳେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କାବ୍ୟରେ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କାବ୍ୟରେ ସେମିତି କେମିତି ସମୁଦ୍ର ପୋତ ସହିତ ରଥକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଜୁନକୁ ଆକାଶ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶାନ୍ତି ରସ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ବା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ବୈରାଗ ବା ଶାନ୍ତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାନ୍ତି ରସ। ଏଇ ଶାନ୍ତି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଲା ସମ ବା ନିର୍ବେଦ, ବୈରାଗ୍ୟ ବା ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଲା ଆଶ୍ରମ, ପ୍ରୟୋଗ ଆଦି ତୀର୍ଥ, ରମ୍ୟକବଣ, ବେଦାନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ ରୋମାଞ୍ଚ ହେଲା ତା'ର ଅନୁଭବ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ହେଲା ନିର୍ବେଦ, ହର୍ଷ, ସ୍ମରଣ। ତେବେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଶାନ୍ତରସର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେତେକ ଆଳଙ୍କରିକ ଶାନ୍ତରସ ଏବଂ ଭକ୍ତିରସକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଶାନ୍ତରସର ବ୍ୟବହାର ମିଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଋଷି ପ୍ରାଣୀ ଦେବାବତରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତିରସର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ,
ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିଜ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଥାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହ ଥାଏ, ତାହାକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଲା ପୁତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟା। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା, ବିଦ୍ୟା, ଶୌର୍ଯ୍ୟ। ଅନୁଭବ ହେଲା ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ, ଆଲିଙ୍ଗନ। ବ୍ୟଭିଚାର ଭାବ ହେଲା ଶଙ୍କା, ହର୍ଷ, ଅନିଷ୍ଟ ଆଉ ଗର୍ବ। ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଯେତେ ସବୁ ରଚନା ରହିଛି ସେଥିରେ ଭକ୍ତି ରସର ବିମଳ ପ୍ରବାହ ରହିଛି। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁଥିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଉଦାହରଣ, ଯାହାକି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମର ଏକୋଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶରେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ କଳା ମାଣି କରେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତା'ର ଉଦାହରଣ। ତେବେ ଏଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ, ଆଉ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଲା ପୁତ୍ରକନ୍ୟା, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା, ବିଦ୍ୟା, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଅନୁଭାବ ହେଲା ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ, ଆଲିଙ୍ଗନ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ହେଲା ଶଙ୍କା, ହର୍ଷ, ଅନିଷ୍ଟ, ଗର୍ବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 10ଟି ରସର ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଛି ଭକ୍ତି ରସ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ପଛରେ ତାକୁ ଯୋଗ କରାହେଇଛି। ସେମିତିକି ଶାନ୍ତି ରସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ରସଟା, ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଲା ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପ। ଆଉ ଅନୁଭବ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ, ଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରସାଧନ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି। ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁପାତ, ଅଶ୍ରୁପାତ। ଆଉ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ହେଲା ସାତ୍ଵିକ ଆଉ ନିର୍ବେଦ ଭାବ। ତେବେ ଭକ୍ତିରସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ରଚନା ମଧ୍ୟ ରୀତି ଯୁଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଭକ୍ତିରସ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଭକ୍ତିରସର ଉଦାହରଣ ମିଳେ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନାନା ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତିରସ ପ୍ରାୟ ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ରସ, 10ଟି ରସ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ରସହୀନ କାବ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ରସ ନାହିଁ, ସେ କାବ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ରସବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଭୁଲ କହିଲି, ଯେଉଁମାନେ ରସବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ରସ। କାବ୍ୟରେ ଯଦି ରସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କାବ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ସମସ୍ତ ରସ, ଯେମିତିକି ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ବିଭତ୍ସ, ବୀର, ଭକ୍ତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରସାପ୍ଲୁତ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ରସର ଉଚିତ ପ୍ରୟୋଗରେ ସବୁ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମର ରସଚେତନା ସରିଗଲା। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ସେୟାର କର। ଫଳରେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଅଧିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ମୋତେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ କରିବାଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।